ایسے وقت میں جب بھارت اور امریکہ کے تعلقات ترشی کا شکار ہیں اور امریکہ کی پاکستان کے ساتھ پینگیں بھارت کو خاصی چبھ رہی ہیں، پیار کیے پینگیں بھارت کو تشویش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنے کارڈز، اپنے متبادل آپشنز دیکھ رہا ہے، جس کے ہم نے یہ مثالیں دیکھی کہ پہلے چائنا کے کچھ وزٹس انڈین حکام کی جانب سے کیے گئے، پھر رشیا کے بھی وزٹس کیے گئے، اور چینی وزیر خارجہ بھی حال ہی میں انڈیا سے بھی ہو کر آئے ہیں، اور اب بھارتی وزیر اعظم بھی SCO سمٹ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو چیس بورڈ پر جتنی بھی مووز ہیں وہ کافی دلچسپی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر ایک اعلان کیا گیا، ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کی گئی جہاں جنوری 2025 سے سیٹ خالی تھی، 7 مہینے لگے وہاں اس اپوائنٹمنٹ۔ اچھا سیٹ صاحب، یہ جو شخصیت ہے 38 سال ان کی عمر ہے، سرجیو گور ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور وہ ٹرمپ کے قریبی ساتھی رہے، ان کے کیمپین میں انہوں نے اچھا خاصا کردار ادا کیا، ماگا میں وہ کلیدی رول نبھاتے رہے، پھر پبلشنگ میں بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھا خاصا پروفٹ دیا۔ یہاں جب انڈیا کے لیے ان کی تعیناتی ہوئی تو صرف انڈیا کے لیے محدود ہوتی تو شاید اتنے زیادہ بھویں نہ اٹھائی جاتی، ان کی تعیناتی جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے بھی۔ تو انڈیا میں اس پر ویسے تو سوشل میڈیا پر کافی رسپانس آ رہا ہے، لیکن ہم نے تادم ریکارڈ کوئی آفیشیل رسپانس اس پر نہیں دیکھا۔ تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو یہ سمجھا جائے کہ امریکہ میں بھانپ لیا گیا ہے، بھارت ہاتھ سے نکل رہا ہے، سنبھالا جائے، یا مزید پریشر بڑھایا جائے گا وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کا پورٹ فولیو مینڈیٹ دے کر؟ کافی انٹرسٹنگ اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی کمنٹری ہو رہی ہے، اور انڈیا میں فارن آفس یا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی کمنٹری نہیں ہے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا جے شنکر صاحب کو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو پبلک میں نہیں، میں کوئی بات کر سکتا ہے، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، اس سے بات کریں گے۔ مگر وہاں جو جنرل ریئیکشن جو آیا ہے وہاں سے، وہ آیا ہے کہ ایک قسم کا انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور وہ کیوں یہ سمجھتا ہے ایسے کہ ان کے خلاف ہوئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کا جو ٹائٹل دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو، وہ یہ ہے کہ صرف وہ انڈیا کا ایمبیسڈر نہیں ہے، وہ 13 اور ملکوں کا اس کو بنا دیا انوائے ٹو 13 ادر کنٹریز، ناٹ ایمبیسڈر بٹ انوائے، اسپیشل انوائے، نمائندہ۔ تو اسپیشل انوائے کے تو ایمبیسڈر سے بھی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو انڈیا کا تو اس کو ایمبیسڈر بنایا، مگر پاکستان، سینٹرل ایشیا وغیرہ ان سب جگہ کا انہوں نے اس کو اسپیشل انوائے بھی بنا دیا۔ اچھا، اب انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں غالباً جب رچرڈ ہولبروک کو اوباما ایڈمنسٹریشن نے انوائے ٹو ساؤتھ ایشیا بنایا تھا یا بنانے جا رہے تھے، تو اس وقت انڈیا کی طرف سے بہت لابینگ ہوئی تھی کہ آپ جو بھی کریں گے اس میں انڈیا کا نام نہیں آنا چاہیے، آپ ایف پاک بن دیں، کو بھی کر دیں، ساؤتھ ایشیا کا انوائے نہیں، ہم کوئی ایمبیسڈر کے علاوہ کسی انوائے کو نہیں تسلیم کرتے، اور ہمیں پاکستان کے ساتھ ڈیش کر کے انڈیا پاکستان، وہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم تو الگ ہے، ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، ہمیں اکٹھا نہ کیا جائے۔ یہ انڈیا کافی عرصے سے یہ پوزیشن لے رہا ہے کہ ہمیں ہائیفنیٹ نہ کیا جائے۔ اچھا، اب اس وقت اس کے اوپر اس وقت کے انڈیا کے فارن سیکرٹری میرا خیال ہے شیو شنکر مینن تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا۔ انڈیا نے ٹھیک ٹھاک لابنگ کی تھی اس وقت واشنگٹن میں کہ ان کو نہ لگایا جائے ایز انوائے ٹو ساؤتھ ایشیا، یہاں تک کہ جب رچرڈ ہولبروک آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، مجھے اب اسپیشل انوائے فار ایف پاک، افغانستان اور پاکستان، ان کو پھر ٹائٹل دیا گیا، انڈیا کا نام نکال دیا گیا، اور انہوں نے اس وقت یہ بھی ہنس کے یہ کہا تھا کہ جب تک میں وہاں رہوں گا اسپیشل انوائے تو میں کے ورڈ نہیں استعمال کروں گا، مطلب میں کشمیر کی بات نہیں کروں گا۔ وہ انڈیا کو اشور کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا کشمیر کی بات نہ کرنا چاہتا ہے، نہ کسی کو اجازت دیتا کہ وہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کی بات کریں۔ تو اس قسم کی صورتحال تھی، تو اس دفعہ پھر بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کیوں اس کو جو بندہ نیا آ رہا ہے اس کو کیوں اتنا لمبی چوڑی ایمبٹ دے دی ہے جس کے اندر انڈیا کے اندر بیٹھ کے وہ سارا ریجن کو دیکھے گا۔ تو اس لیے انڈیا کو یہ خوفزدہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس نے پہلے بھی یہ ڈرامہ کیا کہ جی میں نے یہ سیز فائر کروائی ہے اور اب میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن کریٹ کروں گا، ختم کروں گا جنگ وغیرہ، تو انڈیا ڈزنٹ لائک دس۔ تو میرا خیال ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ دے آر ویری اپریہنسو کہ یہ اب آ کے یہاں ہمیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ایک طرف سے یہ سارا سیناریو بن رہا ہے، دوسری طرف سیناریو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ لوئلسٹ ہے اور یہ بالکل
कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेगा, ये अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा। और इसलिए इसका ये मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हार्ड लाइन ले रहा है अगेंस्ट इंडिया, तो ये भी फिर हार्ड लाइन ही लेगा अगेंस्ट इंडिया। तो दूसरी तरफ इस किस्म का एनालिसिस भी आ रहा है। मगर इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर कुछ लोग हैं, और एक आध मैंने इंडिया में भी देखा है कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं, बात कि ये डोनाल्ड ट्रंप का हैंड पिक्ड आदमी है, उसका लॉयलिस्ट है, इसके पास अपना कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वही करेगा। मगर रुक जाइए, एक बात है कि ये वो बंदा है, चंद बंदों में से 4-5 ऐसे लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो सीधे व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं और सीधा जाके डोनाल्ड ट्रंप को मिल लेते हैं। ही हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डोनाल्ड ट्रंप। अगर ये तो उठा के फोन कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, इतना करीब है डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप इसको इतना ट्रस्ट करता। और इसने डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ऐसे ऐसे काम दिए जो कि बड़े हाई लेवल के लॉयलिस्ट को देते हैं, और इसने पूरा उतरा उन पे। अभी इसने 4000 नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है उसके अंदर लोगों को इंटरव्यू करके और हायर किया है 4000। तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितना इसके ऊपर एतमाद किया हुआ है कि इसको कहा कि तुम सारी हायरिंग कर लो और चेक करो कि ये वही लोग हैं जो मैगा वाले हैं, जो हमारी पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, हर जगह पे लॉयलिस्ट को डाल दो। और इसके अलावा मैं देख रहा था इलॉन मस्क की एक ट्वीट पता नहीं आयशा आपने जरूर देखी होगी, वो कहता है कि ये तो स्नेक है। और उसके बाद ही इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए थे, इलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान। मगर वो क्यों कहा था ताल्लुकात क्यों खराब हुए? ताल्लुकात खराब हुए तो फिर इसने स्नेक कहा ना। वो ताल्लुकात इसलिए खराब हुए थे कि इलॉन मस्क को पता है आपको कि नासा जो उनकी अथॉरिटी है स्ट्रेट रॉकेट वाली एरोनॉटिक्स की नासा, उसके अंदर इलॉन मस्क के बड़े इंटरेस्ट हैं। सबसे ज्यादा रॉकेटरी जो है वो इलॉन मस्क सप्लाई करता है, और इलॉन मस्क बहुत सी सब्सिडीज लेता है अमेरिकन गवर्नमेंट से। इलॉन मस्क का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वहां जो भी हेड करे उसको नासा को वो इलॉन मस्क का बंदा हो। तो पहले तो ये बात चलती रही क्योंकि इस दफा इलॉन मस्क ने बहुत सारे अपने अंडे जो थे ना वो ट्रंप की बास्केट में डाल दिए, और इसकी कोशिश थी कि नासा का जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो इलॉन मस्क का बंदा हो। इलॉन मस्क ने एक साहब है जैरेड आइजकमैन साहब, उनको इलॉन मस्क ने रेकमेंड किया जी। और उसकी फिर जाहिर है सेनेट हियरिंग होती है, उसमें ये साहब सर्जियो साहब ने जाके तो उसका पट्टा गोल करता। सर्जियो साहब ने जाके डोनाल्ड ट्रंप की कान में डाला कि ये इसको नहीं लगाना। तो और so therefore इलॉन मस्क की लड़ाई हो गई इसके साथ, और फिर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो गई। और वो आपने देखा ही है कि दोनों पहले जफिर डालते थे वो व्हाइट हाउस के अंदर ओवल रूम में, और इसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए और एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर दी। और उसके बेसिकली जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है वो ये साहब है सर्जियो गौर। तो अब इस किस्म की सिचुएशन है, तो आप समझिए कि दिस इज अ मैन डोनाल्ड ट्रंप ट्रस्ट्स ब्लाइंडली, और हर बात जो ये करेगा वो सुनेगा, मगर एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वो ये करेगा ब्लाइंडली। अच्छा, अब ये दो तरफ कट कर सकता है। अब यही तो डिस्कशन हो रही है कि क्या इंडिया इसको मक्खन लगा के सेट करके अपना मौकफ दे ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप को आगे मौकफ पहुंचा सके और इंडिया की हेल्प कर सके, या ये कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स जबरदस्ती इंडिया के ऊपर ऑर्डर करेगा और तल्लकात जो है जिस तरीके से इनको बेहतर नहीं करेगा और खराब होंगे क्योंकि ये लॉयलिस्ट है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और लोग देख रहे हैं कि ये इवेंचुअली आके किस तरीके के साथ ये बात आगे बढ़ती है। मगर एक चीज वाज़ेह है, जो भी हो, इंडिया की बात करे या साउथ एशिया की बात करे या जो भी हो, एक बात जरूरी है कि इसने हाइफनेट कर दिया इंडिया पाकिस्तान। अब जो बात भी ये करेगा वो सोच के करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर उसका इंप्रेशन क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की साइड ले ली है, टिल्ट कर लिया। तो ये इंडिया को इस चीज का फिक्र है कि अब ये आके किस तरीके के साथ आगे मामले को चलाएगा, इंडिया की बात सुनेगा या डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है वो इंडिया के ऊपर थ्रस्ट करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अच्छा सेठी साहब, जैसे आपने रिचर्ड हॉलब्रुक की मिसाल दी, जब उन्हें कहा गया कि आप ज़रा किरदार कश्मीर के और इंडिया के मामले में भी अदा करें, और फिर वो वापस लेना पड़ा जो भी डिप्लोमेटिक पुश इंडिया की तरफ से आई। अब ये रीहाइफनेट जिसकी तरफ आपने इशारा किया, क्या भारत मजबूर कर सकता है, प्रेशर डाल सकता है, या दोबारा लॉबिंग करने की पोजीशन में है कि इस बाकी सेंट्रल और साउथ एशिया का रोल वापस लिया जाए? नहीं, टू लेट, अनाउंसमेंट हो गई है, अब नहीं हो सकता। उससे पहले अगर इनको
हवा लग जाती कि ऐसी बात हो रही है जो कि रिचर्ड हॉलब्रुक के ज़माने में बात चल पड़ी थी। तो इसके बारे में तो रातों रात हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। हम्म। और तो इसलिए ये अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि या डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका ओहदा जो है वो तब्दील करे या इसका इसको विड्रॉ कर ले। ये अब वो सेनेट के अंदर चली गई है, वो हेयरिंग्स होंगी। अब उसके बाद हो सकता है कि सेनेट के अंदर से ऐसे सवाल किए जाएं जिसके बाद इसकी नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट ना हो। बट आई डोंट नो, नॉर्मली होता नहीं है ऐसे। और वो बंदा बड़ा सॉलिड है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो चीज़ हो गई है। अच्छा सेठी साहब, जिसकी आपने मिसाल दी 4,000 अफराद जो इन्होंने हायर किए, रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने हायर किए थे, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के आखिर में ये लिखा है कि ये बहुत अहम है कि मैं किसी ऐसे बंदे को वहाँ तैनात करता जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, जो मेरा एजेंडा डिलीवर कर सके। ये करियर डिप्लोमेट नहीं है। और जो इंडिया पाकिस्तान का मसला है, साउथ एशिया का मसला है, वो गंभीर मसला है, पुराना, उसकी जड़ें प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा 1500 साल पुरानी, वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। आपको लगता है कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसको ये सपोर्ट या सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे? देखिए, अभी एक इंटरेस्टिंग बयान आया फ्रॉम स्टीव बैनन। स्टीव बैनन साहब जो थे, ही वाज अ वेरी क्लोज एडवाइजर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है इसके ऊपर। किसी ने यही बात की उससे, उसने कहा कि वो तो लॉयलिस्ट है, पॉलिटिकल अपॉइंटी है, और वो डिप्लोमेट नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट से नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ की जो कम्प्लेक्सिटीज है इंडिया पाकिस्तान की और रीजन की। तो क्या, तो ये तो गड़बड़ ना हो जाए। तो उसने, स्टीव बैनन ने कहा, ये बहुत तेज आदमी है, बहुत शार्प आदमी है, और ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। और मेरा ख्याल है ये कि सीखने के बाद ये ठीक एम्बेसडर रहेगा। मगर उसने एक बात फिर दोहराई, उसने कहा कि ये इतना सख्त लॉयलिस्ट है कि वो कोई ऐसी काम नहीं करेगा जिससे वो समझे कि डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करेगा। सो सीख तो जाएगा बड़ी जल्दी। अच्छा। मगर क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? मेरा ख्याल है शुरू में तो वो बड़ा केयरफुली चलेगा। जाहिर है अब इंडिया जा रहा है तो वहां तो उनको नाराज तो नहीं करना ना, वो तो वहां तो बड़ी डिप्लोमेटिकली चलना पड़ेगा इसको। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि ही इज यंग, डायनामिक, हार्ड वर्किंग, और ये पता है इसकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान की है, उसके बाद बड़े होके तो यहाँ से माइग्रेट किया एंड सो ऑन। तो ही नोस, जाहिर है वो सेंट्रल एशिया वगैरह को तो जानता है, इसीलिए उसको ऐड कर दिया है उसके अंदर इन द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट। ये आएगा जाएगा, क्या करेगा? और अगर इंडिया में बैठ के इसने आना जाना है और इंडिया की साइड नहीं लेनी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए इंडिया के अंदर रहना। सो ये अब कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट है। ऐसी अपॉइंटमेंट्स आमतौर पे होती नहीं है कि एक बंदे को आप डाल दें इनटू अ कंट्री लाइक इंडिया, जो अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखता है और बड़ी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की बात करता है, और आप उसको वापस हाइफनेट कर दें विद पाकिस्तान, जो कि इंडिया को तकलीफ हो रही है इस वक्त। इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैलेंसिंग एक्ट। अच्छा सेठ साहब, जैसे ये अपॉइंटमेंट हुई और अभी ज़ाहिर है सेनेट से भी अप्रूवल इसकी होनी है, तो चार्ज संभालने और भारत आने और फिर कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन में टाइम लगेगा जैसे आपने कहा। क्या उससे पहले जो टैरिफ वॉर है 27 अगस्त को 28 अगस्त को निफाज हो जाएगा नए टैरिफ का, उसमें कोई सीज़ फायर हो सकता है, या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े, जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा डोनाल्ड। ये अब इस स्टेज पे जिसपे आप एक नया बंदा लगाने जा रहे हैं, अब वो टैरिफ लगा देगा और 50%, तो इंडिया तो ब्लो अप कर जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये अभी इसको शायद एक्सटेंड कर दे, नहीं करेगा। और यही वजह होगी, वो कहेगा कि हमने अपने यहाँ बंदा भेजा है, वहाँ वो सेटल डाउन कर जाए, बात नेगोशिएशन आगे बढ़ाए वगैरह वगैरह। मेरा ये ख्याल है कि अब 27 तो सर पे आ गई है, देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो। ज़्यादा दूर नहीं है कि हम तब्दीलियाँ देखें कि भारत के लिए अमरीकी रवैये में कितनी तब्दीली आई है, अब रिपेयर होने जा रहा है, रीबिल्ड होने जा रहा है, या मामला किस तरफ जा रहा है। सेठ साहब, ऐसे में जो वजारत ख़ारिजा है भारत की, वो हमेशा मोहतात रद्द-ए-अमल देती रही, लेकिन अब उनके ख़ारिजा अमूर के मिनिस्टर जयशंकर साहब से एक फ़ोरम पर, जो इकनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया अमरीकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। तो उन्होंने अमरीकी सदर के मिजाज पर तबसरा, इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे या तनकीद समझे, क्या समझे? नहीं, तनकीद ही है ना। वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ।
وہ کہتے ہیں چائنا بھی لیتا ہے تیل، یورپ بھی اور بھی چیزیں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے روس کے ساتھ، اور آپ ہمارے پہ کیوں سینکشنز لگا رہے ہیں اس قسم کی. مگر سب سے زیادہ تکلیف تو یہ ہے کہ جب باقی دنیا کو روکا تھا امریکہ نے انکلوڈنگ پاکستان کہ آپ تیل نہیں لے سکتے فرام رشیا اور فرام ایران، اور انڈیا ایران سے بھی اور رشیا سے بھی تیل لے رہا تھا جب کہ سینکشنز لگے ہوئے تھے ایران کے، تو انڈیا کو تو کسی نے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، چلنے دیا سارا. تو تکلیف تو یہ ہو رہی ہے وہاں انڈیا میں کہ نقصان ہو رہا ہے نا ان کا. اچھا، اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہے، چائنا جو تیل لے رہا ہے، کروڈ لے رہا ہے رشیا سے، اس کو وہ ریفائن کر کے استعمال کرتا ہے اپنے معیشت کے لیے. انڈیا جو لے رہا ہے، انڈیا اس کو ریفائن کر کے اپنی معیشت کے لیے نہیں لے رہا، ایکسپورٹ کر رہا ہے، اپنے لوگوں کے لیے نہیں لے رہا سستا تیل. وہ پیسے بنا رہا ہے، آربیٹراج کر رہا ہے، اس کا لفظ ہے آربیٹراج. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایٹ دی ایکسپینس آف دی امریکنس، آپ روس کو، ہم سینکشن لگا رہے ہیں اب روس سے تیل لے کے اور آپ بیچ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو چائنا تو یہ نہیں کر رہا نا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ہے نا گیم انڈیا کی کہ انہوں نے پوری ریفائنری بنائی ہوئی ہے اور بہت بلینئرز جو ہیں انڈیا کے جو سپورٹ کرتے ہیں بی جے پی کو، وہ چلاتے ہیں، اور یہی تیل جو ہے اس کو ریفائن کر کے وہ یورپ وغیرہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے پوائنٹ دیئر کہ انڈیا از پروفیٹیئرنگ فرام دس، ناٹ کہ انڈیا کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، انڈیا کے بلینئرز کو فائدہ ہو رہا ہے، بیکاز وہ تو اس کو ریفائن کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں.